गुड आफ्टरनून लड़कियों। बोलो बोलो। गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Good afternoon. मैडम। Good afternoon, madam. कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू? कैसे हो? Fine, madam. Fine, madam. फाइन में ये सब इंग्लिश में नहीं हिंदी में बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ बोलना है। सब कुशल हूँ मैडम। हाँ कुशल हूँ, ठीक हूँ, वेरी गुड रमेश जी। ओके, तो अभी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या आज? न्यूज़पेपर अखबार? हाँ मैडम। हाँ पढ़ा है। क्या है, कुछ स्पेशल है क्या आज? कुछ भी नहीं है क्या? पेपर में कुछ भी नहीं आया? Unity Day, madam. हाँ क्या? October 30. Madam. ओके ओके। सरदार वल्लभ भाई Unity Day. सरदार वल्लभ भाई जन्मदिन मैडम। हाँ ओके ओके, सभी ने पढ़ा है। स्कूल रिओपन होंगे। आंध्र प्रदेश अवतरण दिनोत्सव। वाह, वेरी गुड वेरी गुड मैम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप न्यूज़ देखते रहिए, पता नहीं कब खुल जाएंगे हम लोगों के स्कूल। ओके, नेक्स्ट अभी डेली 2 यूनिट्स हो गए हम लोगों के। एस आर नो? पहली इकाई, दूसरी इकाई। अब तीसरी इकाई शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा व्याकरण ग्रामर पढ़ लेंगे, ठीक है? माँ పీలేరు పిల్లలు మీరు మీ नोट्स అంటే टेक्स्ट बुक रीडिंग చేస్తున్నారా? पुस्तक पठन कर रहे हो क्या? यस मैडम। ఒకరిద్దరు Yes, madam. Yes, madam. हाँ ठीक है। एक दो लड़कियां नहीं, सभी लोग पढ़ना है, उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करना है। इस तरह से आप लोग कंटिन्यू, अगर आप लोग अभी अच्छा पढ़ लोगे तो बाद में आपको ओमिट होगा या नहीं डाउट है। इसीलिए फर्स्ट 2 इकाई में 6 लेसन ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट किया है, तो लेसन आराम से अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों को अब व्याकरण शुरू करने वाली हूँ। अगर से स्कूल प्रारंभ होने तक नेक्स्ट पत्र लेखन निबंध इस तरह की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट अभी कुछ मैं जनरल क्वेश्चंस पूछूंगी, कोई भी उत्तर दे सकता है, इसका पर्टिकुलर नेम नहीं दूंगी, ठीक है? यस मैम। संज्ञा कितने प्रकार के हैं? संज्ञा, संज्ञा मीन्स व्हाट? संज्ञा किसी एक वस्तु और स्थान का नाम बताइए। क्या कहते हैं? दिस इज डेफिनेशन। मुझे संज्ञा कितने प्रकार के हैं? प्रकार, टाइप्स। कोई और बता सकता है? तेजस्वी, रोल नंबर 32 पीले। Madam. हाँ बताओ, संज्ञा के प्रकार बताओ। बहुत इजी है, आसान है। संज्ञा व्यक्तिवाचक ना, हाँ वेरी गुड। 5 types मैम। जातिवाचक, हाँ वेरी भाववाचक, द्रव्यवाचक, हाँ समूहवाचक। ओके, तो इस प्रकार से संज्ञा है। नेक्स्ट सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण। इस प्रकार यहाँ जो भाषा की बात में आने वाले हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन वैसे है ना, वर्ब। माँ पावनी, चुपचाप सुनो। పక్కన మీ పేరెంట్స్ అయినా పిల్లలైనా ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి వాళ్ళకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ గా లేకుండా చూసుకోవాలా, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీనే అది. మీరు బాగా మాట్లాడుకుంటా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటున్నారు క్లాस అంటే, बी सीरियस। ओके ठीक है, अभी मैं आप लोगों को आज जो टॉपिक बताने वाली हूँ, उससे पहले आपको एक स्क्रीन पर कुछ आएगा, वह देखिए, पढ़िए और उसके बाद आप मुझे कुछ बताइए।
हाँ, ये स्क्रीन पर जो है देखिए, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो देखिए। चारू अपने माता और पिता के साथ दशहरे का मेला देखने गई। वहां उसने 10 मुख वाला पुतला देखा। उसने वहां घोड़े पर सवारी की, खूब झूले झूले और मौज मस्ती की। उसे मेला देखने में बहुत मजा आया। तो यह पैराग्राफ अनुच्छेद आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो उसमें आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? जो लाल सिहाई मीन्स रेड पेन से जो है, इसमें आपको रेड इंक में दिखाई दे रहा है, क्या है इसका अर्थ? देखिए, माता और पिता। अच्छा सर। जो चित्र दिखा, जो पैराग्राफ दिखाया, अनुच्छेद दिखाया, उसमें रेड पेन से जो लाल रंग में है, तो आप लोगों से क्या जानकारी प्राप्त किए हैं? माता और पिता, दशमुख वाला पुतला, घोड़े पर सवारी। सो ये सब किसके लिए हम लोग सूचित करते हैं? ये वर्ड्स पूरे किसे इंडिकेट करते हैं? माता पिता द्वंद्व समास में। हाँ, वेरी गुड। सो इस प्रकार से समास को इंडिकेट करते हैं। ओवरऑल आज जो टॉपिक है वहाँ समास है। ओके, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताया, माता और पिता ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, दशमुख वाला। दशमुख वाला, हाँ, दशमुख मैडम। एक दशमुख वाला मीन्स रावण है। जो तुमने कहा है वो भी करेक्ट है। दश मीन्स नंबर आया है, इसलिए द्विग समास ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वहां दशमुख वाला इस प्रकार से बताया तो दशमुख పది తలకాయలు ఉండేది ఎవరికి? రావణాసుడికి అనేసి మనకు ఒకటి ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ घोड़े, द्विग समास नहीं, बहुव्रीहि समास है। मैं आप लोगों को आगे वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द्विग समास और बहुव्रीहि, नेक्स्ट आप लोगों को पता चलेगा। ओके, सी नेक्स्ट, घोड़े की सवारी, घुड़सवारी అంటే घोड़ा। फर्स्ट आप लोगों को मीनिंग्स पता होना चाहिए। घोड़ा मीन्स हॉर्स, हॉर्स के ऊपर जो सवारी करने वाले को घुड़सवारी कहते हैं। ఓకే, సో దాన్ని కలిపి ఉంటే ఏ విధంగా? యువర్ इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, सो बीच में अगर कनेक्शन उठ भी सकता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग किस तरह से समास అంటే ఒక వర్డ్ ని విగ్రహ వాక్యంగా మారుస్తున్న. విగ్రహం మీన్స్ అలగ్ करना, పృథక్ करना. ఓకే, దాని కలపడాన్ని సమస్త పద్ అంటారు అన్నమాట. సో టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ. विग्रह मीन्स విడదీయడం, समस्त मीन्स కలపడం. ओके, जैसे माता और पिता को विडतीसनाम अनమాట, विग्रह किया है, इसीलिए वह माता पिता है। नेक्स्ट, अगर हम जोड़ देंगे तो वह माता पिता हो जाएगा। ओके, विग्रह करने पर दशमुख वाला है, अगर उसे जोड़ देने पर रावण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो बताने वाले हैं समास। ओके, आज जो टॉपिक है वह समास है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली मैं 9th क्लास में जब आप लोग थे, तब मैंने आपको फरवरी या फरवरी मंथ में या मार्च मंथ में कुछ दिन मैंने एक्सप्लेन किया था कलकिरी के बच्चों को। ऑलमोस्ट ऑल कुछ लोगों को याद होगा, मगर अब वन मोर टाइम आई विल रिपीट दिस ऑल टॉपिक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर మా చెప్పిన వెంటనే రావాలమ్మా. ఇట్లా ప్రతిసారి అడ్మిట్ చేసుకుంటా ఉంటే మాకు దాని మీద కాన్సంట్రేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. ओके, देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर किसी शब्द को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं. సంక్షిప్త అంటే చిన్నగా చేయడాని, అంతే కదా. మాతా ఔర్ పితా ఇంత చెప్పడం కంటే మాతా పితా అనేసి మాతా ఔర్ పితా అని చెప్పేయడం వల్ల ఈజీగా అయిపోతుంది అన్నమాట.
सो इस प्रकार से हम यहाँ पर माता समस्त पद है, दो या दो से, दिस इज डेफिनेशन, परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर किसी शब्द को संक्षिप्त, दिस इज अंडरलाइन, संक्षिप्त का अर्थ है చిన్నగా చేసి, ఓకే, షార్ట్ కట్ లో చెప్పడాన్ని ఏమంటారు, समास कहते हैं। समास में समस्त पद तथा समास विग्रह उल्लेख होता है। ఇది ఉంది కదా మాతా और पिता, ఇది వచ్చేసి విగ్రహం చేసినారు, ओके, यह विग्रह है, माता पिता यह समस्त पद है। सो उसके नीचे भी क्या है, दशमुख वाला, यह विग्रह वाक्य है, रावण समस्त पद है। ओके, नेक्स्ट समस्त पद अंटे समास करने के बाद बने एक शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई घर समस्त पद है। रसोई घर అంటే మన వంటగది అన్నమాట, ఇది ఒక ఫుల్ వర్డ్ అన్నమాట, సమస్త పదం అన్నమాట। దానికి విడదీసి విగ్రహం చేస్తే రసోయి కే లియే घर అనేసి వస్తుంది। सो बहुत कॉन्सेंट्रेट से सुनना है सभी लोग, ओके। समस्त पद और विग्रह అనేది రెండు ఉంటాయి సమాస్ లో। మనము నెక్స్ట్ మీకు చూడండి, దీంట్లో మనకు ఇంకా బాగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ओके, समास समस्त को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद అంటే ఒక ఫుల్ ఉండే వర్డ్ ని విడదీసి రాయడాన్ని సమాస విగ్రహం అంటాం। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इस प्रकार से विग्रहం చేస్తే వచ్చేది रसोई घर అంటే సమస్త పద समास विग्रह। नेक्स्ट समास ఎన్ని ప్రకారాలబ్బా అంటే 1 2 3 4 5 6, समास कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, 6। सो पहला है अव्ययी भाव समास, नेक्स्ट तत्पुरुष समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। सभी लोगों को ऑलमोस्ट ऑल तत्पुरुष, द्विग और द्वंद्व समास 9th 8th क्लास में ही आ चुके हैं। सो ये सब समास आप लोगों को फेमिलियर है, पता है, ఓకే। దీని గురించి మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఎక్కువగా। ఓకే, व्हाट इज द डेफिनेशन, समास का परिभाषा क्या है। समास का अर्थ है సంక్షిప్తీకరణ, సంక్షిప్తంగా చెప్పడం అన్నమాట। ఇప్పుడు మామూలుగా మనకు న్యూస్ ఉంటుంది, న్యూస్ हम लोग पूरा नहीं पढ़ते, हेडलाइंस एक देखते हैं, यस और नो, हेडलाइंस చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకటి మనకి న్యూస్ చెప్తూ ఉంటారు। సో సమాస్ అనేది కూడా సంక్షిప్తీకరణ, జస్ట్ హెడ్లైన్స్ లాగా అన్నమాట। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। మా ఎప్పుడైనా కూడా సమాస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సార్థక్ శబ్ద, సార్థకం అంటే మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ఉండాలా, మీనింగ్లెస్ వర్డ్ కి ఎప్పుడు విడదీసేకి కుదరదు, ओके। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर, दो या दो से అంతకంటే ఎక్కువ, మోర్ దాన్ 2, ఓకే, వర్డ్స్ ఉండాలంట, అది కూడా మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ఉండాలా, అలాంటి పదాలని ఏమంటారంటే समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। समास होने के बाद विभक्ति, विभक्तियों का चिन्ह पर सिर्फ लुप्त हो जाता है। ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు విభక్తి వచ్చినాయి, విభక్తులు దేంట్లో వస్తాయి మీకు నార్మల్ గా, किसमें आते हैं విభక్తులు, తెలుగులో వస్తాయి, ओके। అంటే దానికి కొన్ని చిహ్నాలు ఉంటాయి, విభక్తి చిహ్నాలు। हिंदी में भी विभक्ति के चिन्ह होते हैं, क्या है आप लोगों को पता है, कुछ ज्ञान है। कारक चिन्ह, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, कारक के चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट हम कारक चिन्ह आने पर बताएंगे, ओके। देखिए अभी हम लोग ने क्या बताया, समास
समास की విడదీస్తే సమగ్రహ వస్తుంది. మా వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? క్లారిటీగా రావట్లేదు. బ్రేక్ అవుతుంది మేడం వాయిస్. అది నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, సో కొంచెం ఓకే. సమస్త పద్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి విగ్రహం అనేది ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి సమాస పద్లో కూడా పూర్వ పద్ ఉత్తర पूर्व पद उत्तर पद అనేవి ఉంటాయన్నమాట. समास में दो पद होते हैं. पद अन्ना शब्दालु होते हैं. पहले पद को पूर्व पद और दूसरे उत्तर पद कहते हैं. ఒక వర్డ్ ఉందంట, ఆ వర్డ్ ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సామాజిక समास विग्रह कहलाता है. समास पद అంటే గంగా జల్, పూర్వ పద్ అంటే గంగా, ఓకే. ఉత్తర పద్ అంటే జల్. ఇక్కడ పైన మనం చెప్పినాం పూర్వ పద్ అంటే కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యొచ్చు, ఉత్తర పద్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. పూర్వ పద్ అంటే ఫస్ట్ వన్, ఉత్తర పద్ అంటే సెకండ్ వన్. ఠీక్ హై, మొదట వచ్చేది పూర్వ పదం, తర్వాత వచ్చేది ఉత్తర పదం. ఇప్పుడు గంగా జల్ ఉంది, గంగా అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది, జల్ అనేది ఉత్తర పద్. రెండు కలిపి విగ్రహం చేయాలంటే దానికి ఒకటి మనము లైక్ కంజంక్షన్స్, ప్రిపోజిషన్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా, అలాగా ఇక్కడ కూడా దీన్ని గంగా కా జల్, ఇది సమస్త పద్ విగ్రహ చేసినప్పుడు గంగా కా జల్, గంగ యొక్క నీళ్ళు, జల్ నీరు. So इस प्रकार से don't get confused. Next राजपुत्र. राजपुत्र అంటే फर्स्ट क्या है? पूर्व पद राज है, उत्तर पद पुत्र. समास విగ్రహ చేసినప్పుడు రాజా కా పుత్ర అంటే రాజు యొక్క కొడుకు, పుత్రుడు అనేసి ఈ విధంగా మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా? సమస్త పద్ అంటే ఏమి? ఎస్ మేడం. Yes madam. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ దాంట్లో నెక్స్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీకు చెప్తాను కదా. సమాస్ అంటే ఏమి, సమాస్ విగ్రహ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనము డైరెక్ట్ సమాస్ కి భేదలో వచ్చేద్దాం. 6 ఉన్నాయి కదా. బాగా నిద్ర వస్తా ఉంది, చాలా మంది పిల్లలకి ఆవలిస్తున్నారు. టూ మచ్ యానింగ్ బై బి యాక్టివ్. స్కూల్ కి వచ్చినారంటే మొత్తం 10 గంటల వరకు మేల్కొని చదువుకోవాలా. నిద్రపోయి నేర్చుకున్నారు. నౌవేడేస్ ఓన్లీ ఆర్ డూయింగ్ 3 థింగ్స్. తిన్నామా, పనుకున్నామా, తెల్లారిందా, అలా ఉంది మీ కథ. ఓకే, అట్లా ఉండకూడదు. ఓకే, यहाँ पर देखिए समास के मुख्य भेद है. ముందుగానే మీకు చెప్పినాను 6 ఉన్నాయని. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ क्या है? अव्ययी भाव समास. फर्स्ट वन क्या है? अव्ययी भाव समास है. అంటే ఏమంటే జిస్ సమాస్ కే ప్రథమ పద్. ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ప్రథమ పద్ అంటే ఏమి, ద్వితీయ పద్ అంటే ఏమి, ఉత్తర పద్ అంటే ఏమి, ఫస్ట్ పద్ అంటే అర్థమైందా లేదా? ఫస్ట్ చెప్పండి అది. ఆర్ యు ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఉత్తర పద్, పూర్వ పద్ అంటే ఎస్ మేడం. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రథమ అవ్యయ హోతా హై. మీరు ఎట్లా కనుక్కుంటారు అబ్బా ఇది అవ్యయ భావ సమాసమా కాదా అంటే, ప్రథమ పద్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చే పదం వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉంటుంది? అవ్యయి. और उसी का अर्थ प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. అంటే ఫస్ట్ లో వచ్చిండే దానికి చూడండి, ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం, దాన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా అవ్యయి అనే వర్డ్ ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు అనేది తెలుసుకుంది. माँ नो नीड टू राइट माँ, जस्ट लिसन केयरफुली, देखो गौर से, क्योंकि यूट्यूब में आने के बाद तुम आराम से लिख सकती हो. ఓకే, పాస్ చేసుకుని రాసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, देखिए यहाँ ఫస్ట్ వచ్చేసి సామాసిక పదం అంటే ఫుల్ గా ఉండే పదము సమస్త పద్. ఇది విగ్రహం చేస్తే ఈ విధంగా వచ్చిందంట. యథా విధి, యథా విధి అనేది ఉంది.
అంటే యథావధి యథావధి అంటే ఇది ఏమి ఫస్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందంట, అవ్యయి ఉంటుంది అంటే ఖండించలేమన్నమాట. ఓకే, ఖండించలేకుండా పృథక్ నహీ కర్ సక్తే. దీనికి ఉదాహరణ కే లియే ఇట్లా వస్తూనే ఉండండి అమ్మా, గంటల తరబడి క్లాస్ అయిపోయేటప్పుడు వస్తారు, అంతే ఎవరిని అలో చేయండి. నెక్స్ట్ అవధికే అనుసార్ ఈ విధంగా డివైడ్ చేయాలన్నమాట. ఇది ఫస్ట్ అనేది అవ్యయి. ఓకే, యథా అనేది అవ్యయి. ఆ జన్మ అంటే జన్మకి ముందు, జన్మ పర్యాంతి జీవితాంతం. యథా ఇలాంటి వచ్చినాయనుకోండి మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటాయి, దీన్ని ప్రతిదిన్, ప్రత్యేక దిన్ విడదీసిన ఇట్లా వస్తాయి, కన్ఫ్యూజనే ఉండదు. ఆ జన్మ ఫస్ట్ వచ్చేసి అవ్యయి ఉంటుంది, ప్రథమ పద్ వస్తేనే మీరు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద अव्ययी भाव समास. इसके लिए थोड़े उदाहरण भी मैंने बताए हैं. ओके, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ఉంటాయమ్మా దీనికి. उदाहरण के लिए आप लोगों को अव्ययी भाव के समास में यथा शीघ्र అనేది కూడా వస్తుంది. ఓకే, యథాశీఘ్ర అని కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చిండే వాటిని అన్నిటికీ क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिस समास में पहला पद प्रधान या अव्ययी होता है वहां अव्ययी भाव समास कहलाता है. जैसे यथाक्रम समस्त पद है. ओके, यथाक्रम. नेक्स्ट यथा इसका पहला पद प्रधान तथा अव्ययी है, इसका समास विग्रह होगा क्रम के अनुसार. ఈ విధంగా రావాలి. ఫస్ట్ వర్డ్ అనేది మనకి తెలిసిపోతుంది అవ్యయి అని. ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటివే వస్తూ ఉంటాయి, రిపీట్ వస్తూ ఉంటాయి. యథా సామర్థ్య పహలా పద్ యథా है, सामर्थ्य के अनुसार ఇది సెకండ్ అన్నమాట. प्रतिपल, प्रति అనేది అవ్యయి पहला पद होता है. ఓకే, हर एक पल అంటే ఇండివిజువల్ గా చెప్పేదాన్ని దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ వర్డ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో వచ్చేసి. ఓకే, అవ్యయీ భావ సమాస్ యహ है. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ అవ్యయీ భావ సమాస్? మా అయిపోతే క్లాస్ మళ్ళీ అందరూ యాడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకి నెట్ లేక 10 minutes వేస్ట్ అయింది. సో దట్ మళ్ళీ మీరు పిల్లలు కలిగిరి పిల్లలు మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ठीक है. మళ్ళీ పేరు ఓకే మేడం. ओके मैडम. ठीक है. ओके मैडम. नेक्स्ट देखिए, सेकंड वन है तत्पुरुष समास. फर्स्ट वन अव्ययी भाव समास है, दूसरा तत्पुरुष समास. మీరు ఎందుకమ్మా వీడియోలు ఆఫ్ చేస్తున్నారు? ఇది చూస్తే గానీ అర్థం అయ్యేటట్టు లేదు, అయినా కూడా మీరు వీడియోలు ఆఫ్ చేసుకుని ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? పతా మీకు చూడకుండా రేడియో అనుకుంటున్నారా? ఇది జస్ట్ వినడానికి. హిందూ హిందూ తమాషలు చేస్తున్నారే మీరు. నేను స్లైడ్స్ పెట్టి మీకు చూపిస్తా ఉంటే మీరు వీడియోలు ఆఫ్ చేసుకుంటారా? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ప్రతి ఒక్కరు వీడియోలో ఆన్ పెట్టుకోవాలా? నాకు కనిపించ అదే పనిగా మీకు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ప్రతి కనిపిస్తూ ఉంటే మీరు ఆఫ్ చేసుకుని కూర్చుంటున్నారు. వాణి, జీవాణి, హర్షిత, ప్రియదర్శిని, మీనాక్షి ओके. सो तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो. ఇంతవరకు అవ్యయ భావంలో ఏం చెప్పినానో ఫస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. అలా ఉంటే ఈజీగా మనం అది అవ్యయ భావ సమాస్ అని కనుక్కుంటాము. సెకండ్ వచ్చి తత్పురుష సమాస్. తత్పురుష సమాస్ में उत्तर पद प्रधान होता है. అంటే ఫస్ట్ దాన్ని పూర్వ అంటారు, సెకండ్ దాన్ని ఉత్తర్ అంటాం అనేది ఫస్ట్ లోనే మనం తెలుసుకున్నాం.
ఓకే, మీరు కావాలంటే తెలుగులో అయినా రాసి పెట్టుకోవాలా, గుర్తుండాలా. ఉత్తర పదం అంటే ఏమి, పూర్వ పదం అంటే ఏమి మర్చిపోకుండా. ఓకే, పూర్వ పద్ గౌన్ హో ఉసే తత్పురుష సమాస్ कहते हैं. అందుకే మీకు ఫస్ట్ లోనే మీకు చెప్పినాను అన్నమాట. వినీత లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, మీకు ఎందుకు చెప్పినానంటే ఈ విధంగా ఫస్ట్ లెటర్ ఫస్ట్ వర్డ్ సెకండ్ వర్డ్ ని पहला पद दूसरा पद पूर्व पद उत्तर पद इस प्रकार से बोलते हैं. ओके, कंफ्यूज अव्वकूडदु. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गंगा जल, దీంట్లో గంగా కా జల్, గంగ యొక్క నీళ్ళు. సో ఇక్కడ దేన్ని ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినారు, గంగకి ఇచ్చినారా జల్ కి ఇచ్చినారా? జల్ కి ఇచ్చినారు, జల్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినారు. జల్ ఎవరిది, వాటర్ దేంది అని అడుగుతున్నప్పుడు గంగ యొక్క నీళ్లు. సో ఇంపార్టెన్స్ నీళ్ళు ఇచ్చినారు. नील पानी को दिया गया है इम्पोर्टेंस. ओके, जल को. नेक्स्ट विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद है. మళ్ళీ దీంట్లో విభక్తులు వచ్చినాయి కాబట్టి మళ్ళీ దీంట్లో 6 టైప్స్ ఉన్నాయంట. ఈ 6 టైప్స్ మీరు తెలుసుకోవాలి. कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष. ఇవి మనము కర్మ, కరణ్, సంప్రదాన్ ఇవన్నీ చూస్తే మనకి ఏం గుర్తుకొస్తున్నాయి? కారక్ గుర్తుకొస్తున్నాయా? కారక్ గుర్తుకొస్తున్నాయా మనకి? कर्ताकारक, कर्माकारक, करण कारण, संप्रदान, अपदान, संबोधन. సో अब हम कारक में ఎంటర్ होते हैं. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కొంతమంది పిల్లలకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు కారక్ గురించి కూడా చెప్పేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి. ఓకే, సో देखिए कारक. कारक అంటే మనం ఏమంటారు, ఇది దీంట్లో విభక్తుల్లాగా హిందీలో. ఓకే, దీనికి చిహ్నాలు ఉంటాయన్నమాట. मैडम क्या बताओ? कारक चिन्ह. हाँ, वेरी गुड. तो यहाँ पर देखिए कारक है, कितने हैं कारक? 8 प्रकार के हैं. ओके, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन. సో ఇవన్నీ మీరు చక్కగా నేర్చుకొని ఉంటారు అన్నమాట. ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసి ఉండాలి మీకు. ओके, कारक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं. 8. हाँ, तो एक क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन. సో इस प्रकार से कारक है. నెక్స్ట్ ఈ कारक కి కొన్ని చిహ్నాలు, విభక్తి చిహ్నాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఏంద్రా విభక్తి చిహ్నాలు అంటే కర్తా కారక్ అని వస్తే దానికి చిహ్నం వచ్చేసి నే. ఇప్పుడు మనము ఇమోజీస్ లో చెప్తాం కదా, హాయ్ అని రాయకుండా ఏం చేస్తాము, ఒక ఇమోజీని పెట్టేస్తాం అన్నమాట. బాధలో ఉన్నా ఉంటే ఒక ఇమోజీని పెట్టేస్తాము, హ్యాపీగా ఉంటే ఒక ఇమోజీ, సాడ్ గా ఉంటే ఒకటి, క్రయింగ్ అంటే ఒక ఇమోజీ. అంటే ప్రతి దానికి ఇమోజీస్ ఉన్నట్లు దీనికి కూడా చిహ్నాలు ఉన్నాయి. ఓకే, కర్తా కారక్ అంటేనే ఇది అయితే ఖచ్చితంగా బై హార్ట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, బాగా నేర్చేసుకోవాలి. కర్మ మీన్స్ కో అనేది వచ్చింది చిహ్నం. కరణ్ అంటే సే, కే సాత్, కే ద్వారా. ఇవన్నీ మనము నేర్చేసుకోవాలా దేనికి ఏమొస్తాయి అనేది. సంప్రదాన్, కే లియే, కే వాస్తే ఇట్లా వస్తాయి. అపాదాన్ అంటే సే. సంబంధ్ కా, కే, కి. ఈ టేబుల్ నేర్చుకున్నారంటే మీకు తత్పురుష సమాస్ అనేది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అధికరణ్, అధికరణ్ కారక్ అంటే మే పర్. ఇవి వచ్చినాయంటే అది అధికరణ్ తత్పురుష సమాస్ అని చెప్పేసి మీరు. సంబోధన్ అంటే హే, అరే. సంబోధన్ అంటే పిలవడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు. హే, వేర్ ఆర్ యు గోయింగ్ అంటే అరే ఇధర్ आओ అలా చెప్తాం కదా. సో इस प्रकार से हम विभक्ति कारक, कारक के चिन्हों के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट देखिए అసలు ఏంటి కారక్ అంటే ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఏమంటే పరిభాష देखिए సంజ్ఞ. మీకు అందుకే ఫస్ట్ లోనే అడిగినాను ఏందమ్మా సంజ్ఞ అంటే అమ్మాయి చెప్పింది నామ్కో పరిచయ కరానే వాళ్ళే శబ్దకో సంజ్ఞ అంటారు. అంటే పేర్లని తెలిపే వాటిని సంజ్ఞ, నౌన్ అంటారు. సో సంజ్ఞ యా సర్వనామ్. సర్వనామ్ అంటే प्रणव. ओके, सर्वनाम. फॉर एग्जाम्पल संज्ञा का उदाहरण क्या है?
कोई बता सकता है संज्ञा का उदाहरण? हैदराबाद। हाँ, जैसे आप लोगों के तिरुपति। नाम विनीता, मोनिका, देव పేర్లను తెలిపేవాటి సంజ్ఞ. పేర్లకు బదులు వాడేదాన్ని సర్వనామం कहते हैं. ఉదాహరణ ఆమె, ఈమె, ఇది, ఇట్లాంటి వాటిని నామ్ के बदले he इलांटी दानिकी सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया क्रिया verb क्रिया అంటే చేయడానికి క్రియ అంటారు, verb అంటారు. इस संबंध पता चलता है उसी से ही तो कारक कहते हैं. చూడండి कारक దేన్ని అంటారప్ప అంటే సంజ్ఞ या सर्वनाम के క్రియాకారు, క్రియ అంటే వర్బ్ ని చెప్పడాన్ని कारक अंटारू. तो ये कारक लेनी 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार और उसके कारक चिन्ह हैं. ओके ना? आर यू अंडरस्टैंड? हाँ, yes madam Yes, madam. स्टूडेंट उदाहरण के लिए देखिए, पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए. इस वाक्य में क्रिया क्या है बताइए? पिताजी. ओके, देखिए यहाँ पर पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए. इसमें क्रिया क्या है? वर्ब ఎక్కడుంది? లాయ్ లాయ్ వెరీ గుడ్ మా. వెరీ లాయ్ అంటే తెచ్చినారు, నాన్నగారు అమ్మ కోసం చీర తెచ్చినారు, శారీ తెచ్చినారు అని ఉంది. తెచ్చినారు అనేది ఇక్కడ వచ్చేసి క్రియా है. तो संज्ञा क्या है? पिता पिताजी और माँ पिता माँ बहुत संज्ञा है, बहुत ही संज्ञा. तो संज्ञा को क्रिया से जोड़ने का काम के लिए कर रहा है. అంతే కదా, నాన్నగారి మా అమ్మ కోసం ఈ సంజ్ఞ కోసం క్రియని కలపడాన్ని ఇక్కడ ఒక మధ్యలో ఒకటి కేలియే అని వచ్చింది. ఆ కేలియే అనేది ఏమమ్మా అంటే కారక చిహ్నాలు కంబైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసినారు అనేది ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఏమి అసలు అనేది? yes madam कारक అంటే ఏమని, ఏ విధంగా దీన్ని మనము సంజ్ఞా సర్వనామంతో जोड़ने के लिए కంబైన్ చేయడానికి కలపడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తాము. దీన్నే कारक అంటారు. ओके, नेक्स्ट देखिए. देखिए आप लोगों को पहले ही मैं बताया है कि कारक कितने प्रकार के हैं. ओके, तो ऑलरेडी आपको बताया है कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, నెక్స్ట్ సంప్రదాన్, అధికరణ, ఇవన్నీ కారకులు మొత్తం 8. ఓకే, ఒక 5 నిమిషాలు ఒక 2 మినిట్స్ లో వచ్చి చంద్రు అయినా గంటలు గంటలు చేస్తా అంటారు. ओके, सो कारक के प्रकार आप लोगों को बता दी पहले ही. अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड. तो దీనికి విభక్తులు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే నే అనే దేనికి వస్తుంది? కర్త, కర్మ, నెక్స్ట్ కరణ్ కారక్, సంప్రదాన్ కారక్, అధికరణ్ కారక్, ఈ విధంగా వచ్చినాయి అనుకోండి, ఇవి కారక చిహ్నాలు. దిస్ ఇస్ ద సైన్ ఆఫ్ కారక చిహ్నాలు. नेक्स्ट देखिए उदाहरण. मैंने आपको एक एक ही उदाहरण दिखाया है क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी है, కొంచెం దీని గురించి ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఒక సింగిల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని వచ్చాను. ఓకే, రాధానే సితార్ బజాయా. ఇప్పుడు ముందు చెప్పినట్లు కర్త అంటే ఏమి అంటే పర్సన్. మీకు ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ లో గ్రామర్ లో వచ్చింటుంది, సబ్జెక్ట్, ఆబ్జెక్టివ్, వర్బ్ అనేది వచ్చింటాయి. సో మీకు దాన్ని బట్టి ओके, देखिए
రాధానే సితార్ బజాయా, కర్తా కారక వచ్చిందంటే నే అనేది ఉంది. ఎందుకంటే మీరు విభక్తులు నేర్చుకొని ఉండాలి కాబట్టి నే అంటే కర్తా కారక కళ్ళు మూసి చెప్పేయాల. సో సితా राधा तो सितार बजाया, यह हमेशा भूतकाल में रहता है. ఇది వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటాయి. నే వచ్చిందంటే పాస్ట్ టెన్స్. ఆల్రెడీ मैंने ने के बारे में बताया है. నే అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. నెక్స్ట్ కర్మ కారక్ అంటే దానికి చిహ్న ఏమి కో. కర్మ అంటేనే కో. అధ్యాపిక ఛాత్రాओं को बुलाती है. సో ఇలా కో వచ్చిందంటేనే మీకు ఆల్రెడీ విభక్తులు బాగా నేర్చుకొని ఉన్నారు అనుకోండి, కర్మకారక్ అంటేనే మీరు వెతికేస్తారు. కో కనిపించిందా అది కర్మకారక్ అయిపోయా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ देखिए కరణ్ కారక్. కరణ్ కారక్ విభక్తులు బాగా నేర్చుకున్నామా. సే కనిపించిందా సే దాదాజీ బస్ సే ఢిల్లీ జాయేంగే. సే కనిపిస్తే కౌన్ సా కారక్ హై కరణ్ కారక్ అంటే దాంట్లో వెళ్ళడానికి. ओके नेक्स्ट देखिए करण कारक से इंकोट मैंने पेंसिल से चित्र बनाया. तो నేను పెన్సిల్ తో చిత్రాన్ని పెయింటింగ్ వేశాను. సంప్రదాన్ पेट के लिए उसने झूठ बोला. కడుపు కోసం అతను అబద్ధాలు చెప్పినాడు. के लिए पेट के लिए దాని కోసం. నెక్స్ట్ అపాదాన్ అంటే సెపరేట్ చేయడం అన్నమాట. అల్గా డివైడ్ చేయడం. पेड़ से फल गिरता है. చూడండి పేడ్ ఉంది, ఫల్ పైన ఉంది, చెట్టు నుంచి ఫల్ గిర్తా హై ఫ్రూట్ పడుతుంది. కిందకి పడడం అంటే చెట్టు నుంచి విడదీయబడుతుంది అన్నమాట. పండు అనేది చెట్టు నుంచి విడదీయబడుతుంది కాబట్టి అలగా సెపరేషన్ జరుగుతా ఉంది. సో నెక్స్ట్ देखिए అధికరణ్. మే పర్ అంటే స్థానాలు, ప్లేస్ ఇండికేటింగ్ ప్లేస్. इंडिकेट ఏం చేస్తుంది ప్లేస్ కి అన్నమాట. సో यहाँ पर देखिए मे पर, के ऊपर के बीच, के नीचे. चिड़िया पेड़ पर बैठी है అంటే ఒక ప్లేస్ ని మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలంటే మే पर का उपयोग करते हैं. इस प्रकार के कारक को अधिकरण कारक कहते हैं. సంబంధ కారక్. సంబంధ కారక్ అంటే దానికి ఏ విధంగా రిలేషన్ కలపడాన్ని అన్నమాట. రెండు ఉన్నాయి దాన్ని ఏ విధంగా కలపచ్చు అంటే కా కే కి ఇవన్నీ చిహ్నాలు. కంపల్సరీ आप लोगों को ये चिन्ह सीख कर रखना है, లేకపోతే కారకులు మీరు గుర్తుపట్టలేరు. దినేష్ కే పితాజీ ఆ రహే हैं. దినేష్ యొక్క పితాజీ వస్తున్నారు. సో इस पर तेलुगु में आप लोग चेंज कर भी आप लिख सकते हैं. ఓకే. సంబోధన్ అంటే పిలవడం అన్నమాట. ఎవరికైనా మనము గట్టిగా పిలవడాన్ని ఏం చేస్తున్నాము, హే అరే, అరే లడ్కి ఇధర్ ఆవో, ఏ లడ్కే ఇధర్ ఆవో. ఇలా మనం దూరంగా ఉన్నప్పుడు చూడండి మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా సంబోధన్. హే భగవాన్. ఆ భగవాన్ పక్కన ఉండే ఒక చిహ్నాన్ని ఏమంటారు, దీన్ని ఏమంటారు చెప్పండి. దీనికి దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఒక చుక్క ఉంది, ఇక్కడ చుక్క లేదు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ లైన్స్? ఆశ్చర్య. ఆశ్చర్యార్థక. Exclamatory mark, ma'am. Exclamation and this is the full stop in Full Hindi. ఏ డిఫరెన్స్ హై. సో చాలా మంది పిల్లలు ఈ మధ్య మీరు పేపర్ లో రాయడం లేదు కాబట్టి మీకు తెలియడం లేదు. చాలా మిస్టేక్స్ ఇక్కడ ప్రతి హే భగవాన్ రాసేసి ఫుల్ స్టాప్ దగ్గర కూడా చుక్క పెట్టేస్తారు. దాన్ని కూడా ఎగ్జామ్ లో నాలాంటి వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా మార్కులు తీసేస్తారు. సో బీ కేర్ఫుల్. ఓకేనా. ఇట్లా ప్రతిసారి మీరు రాసేసి చుక్క పెట్టేస్తే ఏంది ప్రతిసారి చిన్న ఇట్లా ఆశ్చర్యకార్థకం ఏముంది దీంట్లో అనేసి దానికి మార్క్ తీసేస్తారు. 7 times ఒకే మిస్టేక్ రిపీట్ అయితే హాఫ్ మార్క్ వెళ్ళి కట్ చేసేస్తారు. సో ఆ ధ్యాన్ సే లిఖనా హై. ఎందుకంటే మీరు ఇంతవరకు పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ చేయడం లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ మీకు తెలియడం లేదు. ఓకే. ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఖచ్చితంగా 102% జరుగుతాయి. ఎటువంటి అపోహలు పెట్టుకోవద్దండి. లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళలాగా మాకు కూడా ఫ్రీగా కహానీనే చెప్పొద్దండి. కష్టపడాలా, హార్డ్ వర్క్ చేయాలా. ఓకేనా. వాళ్ళకి ఏదో బంపర్ ఆఫర్ వచ్చిందని మీరు కూడా మాకు అదే కావాలా అంటే కుదరదు. ఓకేనా. సరే చూడండి. సో హే భగవాన్ ముజే బచావో.
అని అంటున్నాడు. ఏ దేవుడా, ఓ మంచి దేవుడా నన్ను కాపాడు అనేసి అంటున్నాడు అనమాట. సో देखिए इस प्रकार से संबोधन అంటే ఆశ్చర్యార్థకంగా ఉంటాయి. इस प्रकार से बच्चों खूब पढ़ो, పిల్లలు బాగా చదవండి. సో इस प्रकार से चिन्ह आप लोगों को यह जो है ना यह सीखना है, ఇది మస్ట్ అంటూ నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలా మందికి కర్త ఇప్పుడు చెప్తే గుర్తుకుంటుంది, తర్వాత మర్చిపోతారు. సో దట్ మీకు ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ కూడా తెచ్చినానమ్మా. సో आप लोग देखिए कर्ता कारक, फर्स्ट कर्ता అంటే सब्जेक्ट, संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं. देखिए ఉదాహరణ మీరు ఎప్పుడు డెఫినేషన్ల దగ్గర వెళ్ళొద్దండి. మీరేం డెఫినేషన్లు బై హార్ట్ చేసి పెట్టే అవసరం లేదు. కేవల్ आप लोग ఐడెంటిఫికేషన్ करना है. చూడండి కర్త అంటే గౌరవ్ నే చాయ్ పి, గౌరవ్ అనే అబ్బాయి చాయ్ పి, చాయ్ తాగినాడు. ఎవరు తాగినాడు? గౌరవ్. గౌరవ్. సో ఎవరు ఇక్కడ కర్త? గౌరవ్. गौरव సబ్జెక్ట్ ఇతనే అన్నమాట. ఖరీది, పార్థ్ ఫుట్బాల్ ఖరీది, ఖరీది అంటే కొన్నాడు. ఇక్కడ మనం ముందుగానే చెప్పినాము కర్త అంటే ఏమి అంటే సంజ్ఞాకి को कार्य करने वाला, कार्य करना అంటే క్రియ. ఖరీదుతా है, कौन खरीदता है? ఎవరు కొంటున్నారు? ఎవరు కొంటున్నారు? పార్థ్ కొంటున్నాడు. సో పార్థ్ అనేది సంజ్ఞ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నే వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా నే వచ్చింది. ఇంకోటి ఈజీ మెథడ్, నే అని వస్తే అది కర్తాకారం. నే వస్తే అది భూతకాలంలో కర్తాకారం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు కూడా కర్త అంటే సబ్జెక్ట్ గురించే ఉంటుంది, క్రియ అంతా సబ్జెక్ట్ గురించే ఉంటుంది. సో ఇసే కర్తాకార कहते हैं. అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కర్త అయిన తర్వాత కర్మ. కర్మ అంటే ఏమి? పని చేయడం అన్నమాట. ఎవరు చేస్తున్నారు? క్రియాకే కార్యక ఫల్ జిస్ పర్ పడతా హై, ఎవరైతే క్రియ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద పడుతుందంట. అథవా కర్త జిసే సబ్సే అధిక్ చాహతా హై ఉసే కర్మకారక कहते हैं. ఉదాహరణ సవితా కపడే ధోతి హై. కర్మ అంటే పని చేయడాన్ని. ఇక్కడ ఏ ధోతి హై అనేది క్రియ, ధోనా అనేది క్రియ. ఎవరు ధోతి హై అంటే సవిత. క్యా ధోతి హై అంటే ఏ సో ఇక్కడ కర్మ అంటే ఏమి? కపడే. అర్థమైందా? కర్త అంటే మనిషి వస్తాడు, కర్మ అంటే వాళ్ళు చేసే పని వస్తుంది, దేని ఆబ్జెక్టివ్ వస్తుంది అక్కడ. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ పుస్తకో లేకర్ ఆవో. ఇప్పుడు పుస్తకో లేకర్ ఆవో, లేకర్ ఆవో అనేది క్రియ. ठीक है, లేకర్ ఆనా, జానా, లానా, खाना पीना, కూదున ఇవన్నీ క్రియలు అన్నమాట. పని చేసేదాన్ని వర్క్స్ అంటారు అన్నమాట. సో లేకర్ ఆవో అనేది క్రియ. క్యా లేకర్ ఆవో? మేరీ పుస్తకో. మేరీ అనేది మేరీ అనేది ఇతని యొక్క ఏముంది ఇక్కడ? ఆబ్జెక్ట్ ఏముంది? పుస్తకో, పుస్తక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. సో పుస్తక్ వల్ల ఈ క్రియకి ఒక మీనింగ్ వస్తా ఉంది. లేకపోతే మేరీ లావో, మేరీ లావో అంటే ఏమర్థము? ఏమి అక్కడ అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనే మీకు క్రియ జరుగుతా ఉంది. సో దీన్ని కర్మకారక్ అంటారు. ఓకే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అర్థమైతా ఉందా? ओके करण कारक, जिसकी सहायता से काम किया जाए यानी क्रिया का साधन. సాధన్ అంటే దాని హెల్ప్ తో చేస్తాము. కరణ్ అంటే సాధన్, ఏదైనా హెల్ప్ ఆఫ్ ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటామంట. ఉదాహరణ అంటే ఎప్పుడు మీరు డెఫినేషన్స్ పోదండి, మీనింగ్ బాగా తెలుసుకొని పెట్టుకోవాలా. చూడండి, మనికా గుడియా సే ఖేల్తీ హై
అంటే నేను సాధన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే మీరు. సాధన్ అంటే దాని హెల్ప్ తో తీసుకొని చేస్తామంట. మనికా గుడియా సే ఖేల్తీ హై, దేంతో ఆడుతాం? ఖేల్నా అనేది క్రియ, మనిక అనేది క్రియ. దేంతో ఆడుతాం? గుడియా సే. गुड़िया సాధనం ఏముంది ఇక్కడ? ఆ తో. ఓకే, గుడియా తో, టాయ్ తో. తో అనేది తెలుగులో వస్తుంది మీకు. అర్థమైతే ఉందా? నెక్స్ట్ చూడండి. మా చాకు సే సబ్జీ కాట్ రహీ హై. మా అనేది సంజ్ఞ హై, కాట్ రహీ హై అనేది క్రియ. దేంతో కట్ ఉంది? మా ఒక సాధనం. చాకు అనే చాకుతో కూరగాయలు కట్ తో అనేది వస్తుంది అనమాట. చాకుతో, పెన్నుతో రాస్తున్నాము. కలం సే లిఖ్ రహాము యా లిఖ్ రహీము. ఓకే, నెక్స్ట్ देखिए संप्रदान कारक. ఇక్కడ ఏమైతుందంటే కర్త జిస్కే లియే కోయి కార్య కర్తా హై ఉసే సంప్రదాన్ కారక్ అంటారు. జైసే కర్త అంటే ఎవరు? సబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ అట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలా. కర్త అంటే ఎవరు? సబ్జెక్ట్. सब्जेक्ट సబ్జెక్ట్ కోసం పని చేయడం అంట. లాది మా కే లియే దూద్ లావో. ఓకే, దూద్ లావో. లానా అనేది క్రియ. ఎవరి కోసం? దూద్ అంటే పాలు. ఎవరి కోసం తెస్తున్నారు? दादी దాదిమా కే లియే తీసుకొని వస్తున్నారు. అర్థమైతా ఉందా? దాదిమా కే లియే, దాదిమా కోసము. ఓకేనా? నెక్స్ట్ कुसुम ने भिखारी को पैसे दिए. కుసుమ్ అనేది సంజ్ఞ, దియే అనేది క్రియ, పైసే అంటే డబ్బులు. పైసే ఎవరికి ఇస్తా ఉంది కుసుమ? కిసే దే రహీ హై? ఎవరికి ఇస్తా ఉంది డబ్బులు? भिखारी భికారి. భికారి అంటే బెగ్గర్. ఓకే, బిచ్చగాడికి కుసుమ డబ్బులు ఇస్తా ఉంది. భికారి ఓ బిచ్చగాడికి అనేది. సో ఇవన్నీ సంప్రదాన కారక. మీకు ముందుగా చిహ్నాలు గుర్తు పెట్టుకోవాలా. ఎప్పుడు ఆ చిహ్నాలు ఉపయోగించాలా అంటే ఇలా వచ్చినప్పుడు మీకు ఇది ఇట్లా భికారి కో. కో అంటేనే సంప్రదాన కారక. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో చిహ్నాలు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. 100% అది బాగా నేర్చుకోవాలి. అది అపాదాన్ అంటే విడదీయడం, అలగావ్, సపరేట్ చేయడం. देखिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं. పేడ్ చెట్టు నుంచి వేరైపోతున్నాయి ఆకులు. పత్తా లీఫ్, పేడ్ ట్రీ. పేడ్ సే పత్తే గిర్ రహే హై, ఆకులు రాలుతున్నాయి, లీవ్స్ రాలుతున్నాయి. నెక్స్ట్ देखिए పార్త్ నకుల్ సే లంబా హై. నెక్స్ట్ తులనా. తులనా చేయడంలో కూడా అపాదానకారక. ఫస్ట్ వచ్చేసి అలగా అంటే విడదీసినప్పుడు కూడా ఇట్లా ఒక దాని నుంచి విడిపోయినప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాము. సెకండ్ వన్ తులనా అంటే కంపారిజన్ చేయడం. ఓకే, తులనా కంపేర్ చేయడం. పార్త్ నకుల్ సే లంబా హై. పార్త్ నకుల్ సే లంబా హై. వీడు నకుల్ అంట, వీడు పార్త్ అంట. పార్త్ కంటే నకుల్ హైట్ గా ఉన్నాడు అని పోల్చడాన్ని కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. కౌన్సా కారక్? అపాదాన్ కారక్. अपादान कारक ఓకే, నెక్స్ట్ సంబంధ కారక్. సంబంధ కారక్ అంటే రిలేషన్స్. ఇప్పుడు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, సంబంధాలు ఉంటాయి కదా మనకి. మా అక్క, తమ్ముడు, చెల్లి, ఇట్లా ఒక లింక్ అప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఏం చేయొచ్చు అంటే నార్మల్ గా సంబంధ కారక్ కే లియే చిహ్న క్యా హై? కా కే కి. ఓకే, కా కే కి అంటేనే సంబంధ కారక్. ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే देखिए లక్ష్మణ్ జీ శ్రీరామ్ కే భాయి హై. రిలేషన్ అన్నమాట వీళ్ళిద్దరి యొక్క సంబంధం గురించి. కే భాయి, లక్ష్మణ్ జీ. మేము ఎప్పుడైనా ఇట్లా మనం చెప్పుకున్నామా లక్ష్మణ్ రావణ్ కా భాయి అని చెప్పినామా? లేదు. లక్ష్మణ్ జీ శ్రీరామ్ కే భాయి హై. కే అంటే ఆయన యొక్క. యహ చిత్ర మేరీ మా కా హై. ఈ చిత్ర మా యొక్క తల్లిది. సంబంధాలు తెలుపుతున్నాయి ఇక్కడ. దానికి వీళ్ళకుండే రిలేషన్స్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకేనా?
సో इस प्रकार से का के की అనేది यूज చేస్తారు नेक्स्ट देखिए अधिकरण कारक क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं క్రియా క్రియ అంటే వర్బ్ దాంట్లో ఉండే ఆధార్ కో దాన్ని ఏ విధంగా చెప్తున్నారంటే చూడండి ప్లేట్ మే చాక్లెట్ రఖీ హై అంటే రఖనా ప్లేట్ మే అంటే ఒక వస్తువుని చెప్తున్నారు ఆ ప్లేస్ లో పెట్టినారు చాక్లెట్లు ఎక్కడ పెట్టినారు ప్లేట్ మే ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ చాక్లెట్స్ పెట్టినారు ఎక్కడ అంటే ఒక స్థానం ఒక ప్లేస్ చూపిస్తున్నారు प्लेट में नेक्स्ट देखिए यश कुर्सी पर बैठा है यश అనేవాడు కుర్సీ पर बैठा है పైన కూర్చున్నాడు ఓకేనా पेड़ के ऊपर कौवा है అంటే మనం ఒక ప్లేస్ ని చెప్తున్నాము కింద లేకపోతే పైన అనుప్రియ ऊपर नीचे छोड़ ఇట్లా మన ప్లేస్ ని చెప్పడాన్ని ఈ అధికరణ కారక్ మే पर అనేది దీని యొక్క చిహ్నాలు ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ క్యా హై సంబోధన కారక్ అంటే ఏ విధంగా పిలవాలా అని చెప్పడానికి ఈ కారక్ ని యూస్ చేస్తారు देखिए अरे నగ్మా ఇధర్ आओ అంటే ఇక్కడికి రా అరే నగ్మా అంటే సంబోధన करने के लिए इस प्रकार से बुलाते हैं हे साधुओं यहाँ बैठो సాధువులంతా ఇక్కడ కూర్చోండి అంటే పిలవడానికి అరే హే ఇదర్ అలా అనే వర్డ్స్ కి మనము संबोधन कारक का उपयोग करते हैं इस प्रकार से मैंने आपको 8 कारक के चिन्ह और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण बताए हैं नव्यश्री कॉन्सेंट्रेट सो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग कारक चिह्नालु कारक యొక్క పరిభాష డెఫినేషన్స్ అన్ని చెప్పినాం అర్థమైనాయా ఇక్కడ వరకు yes madam మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ కారక చిహ్నాల్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలా సమాసలోకి యూజ్ చేయాలా ఎస్ ఆర్ నో ఇంతవరకు మీకు ఎందుకు నేను అది మర్చిపోయింటారనేసి కారక గురించి కొంచెం బ్రీఫ్ గా చెప్పినా ఓకే కారక ఏ విధంగా సమాసలో ఉపయోగపడతాయి ఫస్ట్ మన టాపిక్ సమాస ఆ సమాసలో ఏ విధంగా ఈ కారక చిహ్నాలు ఉపయోగపడతాయి అనేది ఇప్పుడు చూడాలన్నమాట తత్పురుష సమాస్ అనేసి ముందు చెప్పుకున్నాం దాంట్లో కారక చిహ్నాలు వస్తే తత్పురుష సమాస్ చాలా చాలా ఈజీ देखिए కర్మ తత్పురుష సమాస్ కర్త ఉండదు కర్తది ఒక్కటి చేసేలా కర్త సంబోధన 8 ఉంటాయి కదా కారక ఆ 8 కారకం వేసి సంబోధన నెక్స్ట్ అది తీసేసి ఉంటాయి ఓకే పైనది ఒకటి ఉండదు కిందది ఒకటి ఉండదు మిగతా మధ్యలో ఉండేటివన్నీ ఉంటాయి తత్పురుష సమాస్ లో ओके सो यहाँ पर देखिए कर्म तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं देश भक्ति अंटे भक्ति उन्नंट दूसरा पद प्रधान होता है రెండవ देश के लिए भक्ति सो हम लोग भक्ति అనేది సెకండ్ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ సో कौन सा कारक है यहाँ అలాంటి కనుక్కోవాలంటే के लिए అని వచ్చింది के लिए అంటే మీ కారక ఒకవేళ బాగుంటే చెప్పేస్తారు ఎవరైనా చెప్పగలరా के लिए అని వస్తే ఏ కారక చిహ్నం అని రాసుకొని కూడా ఈ విధంగా చూస్తేనే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అది అనేసి నెక్స్ట్ देखिए కర్మ తత్పురుష సమాస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం ఫస్ట్ మా కారక్ లో ఫస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఓన్లీ చూసేయండి మిగతా అన్ని మీకు तत्पुरुष समास లో వస్తాయి ओके देखिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को लोप होता है जैसे देखिए यश प्राप्त समस्त पद का विग्रह होगा यश को प्राप्त ఎట్లా మేడం ఎట్లా మేము డివైడ్ చేయాలా అంటే ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం బట్టి మనకు కొంచెం అలవాటు అయిపోతుంది యశ్ ప్రాప్త్ యశ్ కో ప్రాప్త్
యశ్ నుంచి మనకు ఇట్లా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే, అందుకే మీకు చెప్పేది నేను ఎప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ చేస్తే మనకు నంబర్ ఆఫ్ కారక చిహ్నాలు మనకు తెలిసిపోతాయి. సో అందుకే ఎప్పుడు 2 వీక్స్ నుంచి మీకు రీడ్ ద లెసన్ నేను ఎందుకు చెప్పినాను, దీనికోసమే. ఓకే, సో देखिए నెక్స్ట్ देखिए మనకు ఎస్పెషల్లీ हम लोगों को మీకు నార్మల్ గా ఏ విధంగా ఇస్తారు, సమస్త పద్ ఇచ్చేసి ఇట్లా విడదీయండి అని ఇస్తారు, అయితే ఇట్లా విడదీసి ఇది కనుక్కోమని ఇస్తారు. ఓకేనా, సో రెండిటికి రెడీగా ఉండాలా. నెక్స్ట్ देखिए గగన్ చుంబి, గగన్ కో చూనే వాలా, కో అనేది వచ్చిందంటే అది కర్మకారక్. వన్ గమన్, వన్ కో గమన్, వన్ కి వెళ్ళడాన్ని, గమన్ పోవడాన్ని వన్ కో గమన్ అంటారన్నమాట. నెక్స్ట్ కరణ్ తత్పురుష సమాస్ అంటే ఇప్పుడు ముందుగానే చెప్పిన కరణ్ వచ్చిందంటే సే వస్తుంది, మీకు ఇవన్నీ విభక్తులు కంఠస్థం చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ రోగ్ సే పీడిత్, రోగ్ పీడిత్, రోగ్ పీడిత్ का समास विग्रह होगा रोग से पीड़ित. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం బట్టి, లెసన్ రీడింగ్ చేయడం బట్టి మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతాయి. समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है అంటే రోగ్ సే పీడి, రోగము నుంచి విముక్తి. ఆల్రెడీ మీకు కరణ్ కారక్ ఏమి అనేసి ముందుగానే కారక్ లో చెప్పేసినాను. ఓకే, నెక్స్ట్ देखिए సంప్రదాన్ తత్పురుష సమాస్. దీంట్లో సంప్రదానంలో చూడండి కే లియే వచ్చేసింది, దేశ్ భక్తి, దేశ్ కే లియే భక్తి, ఇలా కే లియే వచ్చిందంటే అది సంప్రదాన్. అపాదాన్ అంటే అలగావ్. చూడండి పథ్ భ్రష్ట్, పథ్ సే భ్రష్ట్ అంటే పథం నుంచి, పథ్ అంటే రోడ్డు నుంచి, ఆ రోడ్డు నుంచి వెళ్ళకుంటే వేరే రోడ్డు నుంచి వెళ్ళిపోవడాన్ని పథ్ సే భ్రష్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ అపాదాన్ అంటేనే సే, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ చేసుకుంటా పోవాల మీరు. సంబంధ్ అంటేనే మీకు చెప్పినాను కా కే కి వస్తాయి, వచ్చిందా సేనాపతి, సేనాకా పతి, సేనల యొక్క అధిపతిని సేనాధిపతి అంటారు అన్నమాట. దీనా నా, దీన్ అంటే దీనులు అంటే చాలా పేదవాళ్ళు, దీనోకే నాథ్. ఎందుకు మేడం ఇక్కడ కా వచ్చింది, ఇక్కడ కే వచ్చింది, ఇక్కడ కీ వచ్చింది అంటే ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇది సింగులర్ ఉన్నప్పుడు కా వస్తుంది, సింగులర్ వచ్చినప్పుడు కా వస్తుంది, ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు కే వస్తుంది, కీ వచ్చి స్త్రీలింగ్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది. రాజ్యసభ, రాజ్ కి సభ, సభ అనేది స్త్రీలింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ కీ అనేది వచ్చింది. సో సింగులర్ వస్తే కా వస్తుంది, ప్లూరల్ వస్తే కే వస్తుంది, స్త్రీలింగ్ వస్తే కీ వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? ఇవి మనం ఒక్క రోజులోనే నేర్చేసుకున్నామంటే కుదరదు. లెసన్ రీడింగ్ చేస్తా ఉంటే ఆ సెంటెన్స్ ని బట్టి మనకు అర్థం అయిపోతా ఉంటుంది. అరే దీని పక్కన ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇది స్త్రీలింగం, అరే దీని పక్కన ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇది బహువచనం, అరే దీని పక్కన ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఏకవచనం పుంలింగం. అమ్మ అనేస్తున్నారు ఎవరో, అంటే కొంచెము ఈ సమాస్ టాపిక్ ని కొంచెం మనము నెక్స్ట్ देखिए అధికరణ తత్పురుష సమాస్. అధికరణ అంటే మే పర్ అనేది వస్తాయి అన్నమాట. మే పర్ అంటే నేను అప్పుడే మీకు చెప్పినాను ది ప్లేస్ చెప్పేది అనేసి. देखिए आप बीती समस्त पद विग्रह होगा, इसमें अधिकरण कारक का विभक्ति पर का लोप हुआ है. देशवासी, देश में वासी, भारतवासी, देशवासी. तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देख सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड वन में आते हैं कर्मधारय. जैसे अव्ययी समास है, तत्पुरुष समास, केवल 2 समास हैं. अभी कितने समास हैं टोटल, कितने समास है बताओ ఎవరైనా ఒకటి చెప్పండి. समास कितने हैं? देख कर बताओ, एटलीस्ट समास कितने प्रकार के हैं?
6 कौन से है एक लड़की बताओ। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय द्वंद्व बहुव्रीहि समास। समास, द्विग समास, बहुव्रीहि समास। कारक कितने प्रकार है नव्या? 8 మా క్లాస్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం మీ పేరెంట్స్ అయినా ఎవరైనా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండండి ఒక ప్లేస్ లో మీరు. సో ఇప్పుడు వరకు అయిపోయినాయి. థర్డ్ వన్ है कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं. రండి, ఉపమాన ఉపమేయ విశేషణ విశేష్య అనేవి రెండు ఉంటాయి. విశేషణ అంటే ఏమిటి ఎవరైనా చెప్పగలరు? విశేషణ అంటే ఏంటి? అడ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్ పదండి చెప్పండి. విశేషణ అంటే అడ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్? गाय काली है, गाय అనేది కాలి है, కాలి అండర్లైన్ చేస్తాను. ఆవు నల్లగా ఉన్నది, నల్లగా అనేది అండర్లైన్ చేస్తాను. అది ఏంటి? विशेषण विशेषण. गाय बहुत काली है, बहुत కి అండర్లైన్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏం చెప్తారు? క్రియా విశేషణ. क्रिया विशेष విశేషణ ఒకటి, క్రియా విశేషణ ఉన్నాయమ్మా. మా తల్లులారా ఇంట్లో కూర్చొని బాగా మీరు మొత్తం మర్చిపోతున్నారు బేసిక్స్. అట్లా కాకుండా జస్ట్ చూడటమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు చదవండి అమ్మా దయచేసి. వై? బికాజ్ ఇప్పుడు మీరు ఉండే మూమెంట్ లో ఓన్లీ రైటింగ్ ఉంది, చూస్తున్నారు, చదువుతున్నారు లేదా మీ మనస్సాక్షికే తెలుసది. మేము వచ్చి మిమ్మల్ని చెప్పలేకపోతున్నాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇక్కడ ఉండింటే వేరేగా ఉండేది. అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇష్టం లేకపోతే లెఫ్ట్ అయిపోతున్నారు. అవును, లెఫ్ట్ ఎస్టర్డే ఒక అమ్మాయి లెఫ్ట్ అయిపోయింది. ఏంటి రీజన్ అంటే చెప్పరు. ఇట్లుంటే ఎట్లమ్మా? మీరు రివిజన్ చేసుకుంటా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు చెప్పిండే మర్చిపోతున్నారు. कर्मधारय समास లో చూడండి అమ్మా, విశేషణ విశేష ఉపమాన ఉపమేయ. ఉపమేయ అంటే ఏమిటంటే ఉపమాన్ అంటే మాన్ అంటే సమానంగా ఉండేటివి. ఉపమేయ అంటే రాసుకోవాల, పోల్చుకోవడం, కంపేర్ చేయడం. ఉపమాన్ అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఇంకో వస్తువుతో కంపేర్ చేయడాన్ని ఉపమాన్ ఉపమేయ అంటారు. ఓకేనా? ఉపమాన్ అంటే సమానంగా ఉండేదాన్ని ఉపమేయతో పోల్చుతాము, కంపేర్ చేస్తాము, తులనా करते हैं, इसे ఉపమేయ ఉపమాన్ कहते हैं. ఇది రాసుకొని పెట్టుకోవాలా, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పండి నేను. मिलकर बनते उसे कर्मधारय समास कहते हैं. विशेषण विशेष्य. ओके, देखिए चरण कमल, कमल के समान चरण. चरण చరణం అంటే పాదాలు దేంతో సమానంగా ఉన్నాయి? కంపేర్ దేంతో చేస్తున్నారు? కమల్ అంత సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయంట. పాదాలు పాదాలను కమల్ తో కంపారిజన్ చేస్తున్నారు. చరణ్ के जैसे कमल, सॉरी చరణ్ से तुलना कर रहे हैं यहाँ पर. నెక్స్ట్ కాళ్ళు ఏ విధంగా, దాని పాదాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంట? కమల్ అంతా సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయంట. కమల్ అంటే ఏంది ఇంతకు? లోటస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమల్ నయన్. కమల్ కే సమాన్ నయన్. నయన్ అంటే ఏమి? ఆంఖ్, ఐస్. नयन, नेत्र, अक्षि, चाक्षु. इस नयन को किसके समान है? देंतो పోలుస్తున్నారు ఇంకోసారి. కమల్ లాగా कमल तो పోల్చడాన్ని. నెక్స్ట్ చూడండి నీల్ గగన్. గగన్ అనేది ఏమి ఇక్కడ?
గగన్ అంటే ఆకాశం గగన్ ఆకాశం. ఆకాశం ఏ విధంగా ఉందంటే ఆకాశము నీల నీలం విశేషణ అన్నమాట. ఇది నీల అనేది విశేషం. అందుకే ఇక్కడ పైన చెప్పినాను విశేషణ విశేష్య ఉపమేయ ఉపమాన్. పైన రెండు ఉపమేయ ఉపమానాలు, కిందది మాత్రం విశేషణ్. విశేషణ అంటే గగన్ ఏ విధంగా ఉంది, ఆకాశము నీలి రంగులో ఉన్నది. సో విశేషణము. ఈ విధంగా మనము కర్మధారయ సమాసాన్ని గుర్తుపట్టుకోవాలా. ఓకే, నెక్స్ట్ देखिए విశేషణ్ విశేష్య ఉపమేయ ఉపమాన్ అనేది ఉంటుంది. ఉదాహరణలు మాత్రమే తీసుకుందాం. చంద్ర బదన్, చంద్రమాకే సమాన్ బదన్. బదన్ అంటే బాడీ. ఏ విధంగా ఉందంట, చంద్రమాకే సమాన్, చంద్రుడిలాగా ఉందంట. అంటే అంత తెల్లగా అని అర్థం. ఓకేనా. సో అన్నిటికీ ఇట్లా చూడండి. సమస్త పద్ చరణ్ కమల్, ఉపమేయ చరణ్, ఉపమాన్ కమల్. విగ్రహ చేస్తే కమల్ కే సమాన్ చరణ్. కమల్ నయన్, నయన్ కమల్, కమల్ కే సమాన్ నయన్. ఇప్పుడు మీకు నీట్ గా అర్థమవుతుంది ఈ టేబుల్ చూస్తే. ఓకే, విశేషణ్ ఔర్ విశేష్య ఇప్పుడే మీకు చెప్పేసాను అనమాట. నీల్ కమల్లో నీల్ అనేది విశేషణ్, కమల్ అనేది విశేష. దేని గురించి చెప్తున్నామో దాన్ని విశేష. చూడండి, శ్వేత్ పత్ర. శ్వేత్ అంటే వైట్ అమ్మా. మీనింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. శ్వేత్ అంటే వైట్. విశేష పత్ర. పత్ర ఎట్లుందంట, లెటర్ ఏ విధంగా ఉంది, తెల్లగా ఉంది. నెక్స్ట్ పీతాంబర్. పీత్ అంబర్. అంబర్ అంటే ఆకాశము. ఏ విధంగా ఉంది, పీలా. అంటే మేడం ఆకాశము ఎల్లోగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు చూడలేదు మేడం అనేసి అంటారు. కరెక్ట్. ఇక్కడ అంబర్ అంటే ఇంకో మీనింగ్ ఉంది. అంబర్ అంటే వస్త్ర అని కూడా వస్తుంది, కప్పుడా. సో కప్పుడా కా రంగు కౌన్సా హై, పీతాంబర్. శ్రీకృష్ణుడు ఎలాంటి దుస్తులు ధరిస్తాడు, ఎల్లో. సో यहाँ पर पीला है जो अंबर అనేది కొంచెం మీకు ఇప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపించచ్చు. సో దట్ రిమైనింగ్ అన్ని మీకు టైం 1 మినిటే ఉంది కాబట్టి నేను మిగతావి రెండు ద్వంద్వ సమాస్ ద్విగు సమాస్ ఫాస్ట్గా కవర్ చేసినా అయిపోదు అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకుందామా ద్వంద్వ समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास. ठीक है, अभी तक आप लोगों ने केवल समास में 4 बिकॉज ऑफ टाइम నేను అవి మీకు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు. కాబట్టి మీరు అందరూ అంత లోపల ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా చేయాలా, బాగా చదవాలా. లెసన్ రీడింగ్ ఎస్పెషల్లీ చాలా మంది కేర్లెస్ గా రెడీ అయినారు. అది ఎంత కేర్లెస్ ఉంటే అంత మీకే ప్రమాదకరం. ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో కూడా తక్కువ మార్క్స్ వస్తే గ్రేడ్స్ పడిపోతాయి. ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో కూడా 90% దిగువ వచ్చినాయంటే మీకు మళ్ళీ వేరే విధంగా ఉంటుంది. కాంపిటీషన్ అట్లా ఉందన్నమాట. మీరు రేపు పొద్దున మంచి మంచి జాబ్స్ రావాలంటే ఎస్ఎస్సి మార్క్సే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బీ కేర్ఫుల్. చాలా మంది మంచి పిల్లలు ఉన్నారు కానీ చాలా కేర్లెస్ గా ఉన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద రీజన్. మీ ఇష్టం. ఇంట్లో ఉంటే మీదే